вот надо было первоклашкам ходить туда и обратно 4 километра. Вот. И отец сделал такие деревяшки, в них, значит, железку сделал, и там прожег, и привязал эти самые веревочки. Привязал мне их к валеночкам, подержал за руку, и я поехала. Как нечем занять? Вот такое хозяйство. Во-первых, вот это вот все приберу там эти с животными, да. Дров надо нарубить, дров надо натаскать, надо все это сделать, воды домой принести, это самое, телят напоить. Вот самое главное, вот эту вот прорубь раздолбить, ее там долблю. Эти коньки мои в Норвегии 45-го года. Ну, кто мне их дал, я не знаю. Наверное, Наташа отправила. Да? Да, вот эти коньки. Может, их продать? Мама! Так. Для меня Байкал — это все. Красота, вода, жемчужина всей нашей России, даже не России, а всего человечества. Байкал, первозданная природа. Ya utong mega katapak melang nan galena kamna lahu ka betana mene England mene barka tuklam na melang mana. In Tana, we believe that Prince Philip is the son of our God, our ancestral God who lives up in the mountain. We ask him to increase the production of our crops in the garden, or to give us the sun or rain. And it happens. تلف بفندعة لما علينا يلي ما تلاقينا من لواه تعلمني ما قبل بلد يعني أبو بلد نعمل يوم ماما هو Yeah, it was like, because we believe that he's the son of our God, and meeting him
meeting him is just wonderful, you know. It's just like being in a place where, or like being in a spiritual world. From my opinion, or from what we believe, the spirit in Prince Philip won't die. Tim kriminalističkim istraživanjem smo utvrdili da kokain koji vidite ovdje pred sobom nije bio namijenjen hrvatskom tržištu, nego je bio namijenjen distribuciji na ilegalnom tržištu nama susjednih zemalja. So we are standing in a gym with 15,000 cereal boxes, and those are all going to be donated tomorrow to area food banks to help with food and instability and hunger in our community. 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Here we go. All right, we made the first corner. And the second corner. It's looking good so far. Arnold students put a lot of work into this, so we appreciate them testing their corners. So just briefly, we did this event to pay a good tribute to our dear friend Julio Narvaez, who passed away recently. We estimate more than 100,000 servings. Oh! There we go. Oh, no! 근처에 있는 모텔인데요. 짜장면 집이에요. 짜장면이요? 혹시 남자친구한테 맞았어요? 네. 짜장면 집이라고 말하면서 저한테 말하시면 돼요. 뒤집힌 보트 뒤로 낚시통을 안고 간신히 바다 위에 떠있는 남성. 이를 지켜본 누군가가 속옷만 입은 채로 거침없이 바다로 뛰어듭니다. 지난 11일 오전 11시 반쯤 강원도 강릉시 사천해변 앞바다에서 40대 낚시꾼이 높은 파도에 흔들려 바다에 빠졌습니다. 때마침 강릉으로 회의를 왔던 대한적십자사 강원도지사 수상안전강사 일행이 물에 빠진 남성을 발견했습니다. 바다에 뛰어든 건 45살 강병수 씨로 일행 가운데 가장 나이가 어렸습니다. 거기 세 분 중에 야 내가 들어갈게 이렇게 말씀을 하시는데 그래서 거기서 제가 나이가 제일 어려서 제가 들어가겠습니다. 그리고 제가 이제 무사히 구조를 마친 강 씨. 그런데 다시 바다로 뛰어듭니다. 뒤집힌 보트까지 꺼내옵니다. 구조를 지켜보던 일행이 화면으로 보기에도 이상하리만치 침착했던 건
모두 수상안전 전문가였기 때문이었습니다. 구조된 남성은 일행이 가져온 옷으로 체온을 유지해 안정을 취했고 무사히 귀가한 것으로 전해졌습니다. YTN 홍석입니다. 5평 남짓한 중구 서동의 한 이발소. 백발의 80대 어르신들이 머리를 깎기 위해 이발소를 찾아옵니다. 10분 정도의 시간이 지나자 머리가 말끔하게 정리됩니다. 이발소 사장이 제공한 무료 이발 사용권으로 무료로 이발을 한 것입니다. 정말 보이서 효율이 좋습니다. 형편이 어려운 노인들에게는 이발비조차도 만만치 않은 상황. 무료로 머리를 깎아주는 사랑의 가위손 이성규 이발사가 고맙기만 합니다. 근데 머리를 깎아보니까 아주 내 마음에 들고 아주 깨끗하고 친절하게 고맙게 생각하고 있습니다. 이성규 이발사가 지역의 어려운 어르신들을 위해 무료 이발 봉사활동을 시작한 것은 지난 1990년 부산에서 울산으로 이사 오면서 반평생 직업으로 하고 있는 자신의 재능을 기부하기로 한 것입니다. 내가 재능 기부를 할 수 있는 그것밖에 없었다. 그래서 이 무료 봉사를 하게 됐습니다. 무료 이발 사용권은 병영이동 행정복지센터에서 지역의 어려운 어르신들이 사용할 수 있도록 선별해 나눠주고 있습니다. 제가 이 기술을 가지고 있는 동안은 계속 할 예정입니다. 해드려야죠. 귤에 붙어 있는 하얀 거 이름은 귤락입니다. 맥락 없는 가사들이 나열되는 노래 그거 아세요입니다. 재미있는 가사에 중독성 있는 멜로디, 노라조 출신 가수 이혁의 가창력이 더해진 B급 감성이 돋보입니다. 그거 아세요? 이 곡은 얼굴 없는 1인 크리에이터 관아가 만든 노래입니다. 특별한 주제 없이 댓글을 모아서 노래 가사로 대신하고 그가 직접 작곡한 멜로디를 입힌 겁니다. 입소문을 타고 순식간에 100만 이상의 조회수를 올린 이 노래는 내가 정말 이러려고 교사 된 나 속상했어요. 코로나19 탓에 학생들을 만날 수 없었던 선생님들의 댓글곡으로 리메이크되기도 했습니다. 노라조 시절 재기발랄함을 추구했던 가수 이혁도 생각해보지 못한 창작의 방식이었습니다. 저도 노라조 할 때 그 정도까지 상상력은 발휘 안 했거든요. 근데 그 댓글을 가지고 하나도 안 고치고 그 탓속을 가지고 그대로 노래를 만들었다는 게 진짜 대단하다라고 하는 게. 자신만의 음악을 만들겠다며 노라조를 나온 이혁에게 이럴 거면 왜 노라조를 나왔느냐는 농담 섞인 질문도 쏟아졌습니다. 네가 나와서 이런 거 할 거면 왜 나왔지? 라는 얘기가 좀 들어가지고 이거 색깔을 좀 빼려고 했는데 이게 다시 굳어지는 느낌? 관심이 없으면 사실 싱글 나왔어? 이게 더 서운하죠. 모바일과 영상 문화가 발달하면서 인터넷 댓글은 새로운 콘텐츠의 소재가 되고 있습니다. 재미있는 댓글들을 모아 만든 2차 콘텐츠로 4년 전 노래가 역주행해서 1위에 오르는 일도 있습니다. 많은 기업도 재치 있는 댓글을 활용한 B급 콘텐츠를 통해 SNS 마케팅에 나서고 있습니다. MZ세대들의 놀이 문화인 댓글이 놀이를 넘어 이제는 새로운 콘텐츠로 확장하고 있습니다. YTN 김혜은입니다. 5년 전부터 국내외 곳곳에 한복 입은 여성이 등장하고 있습니다. 미국을 중심으로 활동하고 있는 심찬양 작가의 작품입니다. 흑인 친구들에게 한복을 선물한다는 생각으로 시작해 30명 이상을 그렸습니다. 작가는 그래피티는 미국적인 것이 아니라 나 자신의 이야기를 표현하는 것이라고 말합니다. 한국적인 것들이 또 한국인이 국제 무대와 국제 시장에서 동경할 만한 것으로 비춰지고 있구나라는 생각이 들게 해서 그것이 굉장히 기분이 좋습니다. 지난 3일절 미국 뉴욕 타임스퀘어에 한복 광고가 등장했습니다. 모델은 가수 겸 배우 전효성 씨입니다. 앞으로 한복도 K 드레스, K 수트 이렇게 해서 더욱더 많은 사랑을 받았으면 하는 바람입니다.
해당 광고를 실은 기업은 한국의 패션 기업입니다. 중국에서도 자사 제품이 팔리고 있지만 개의치 않습니다. 중국 시장, 일본 시장도 중요한 시장이긴 하지만 저희는 모두 한국인이니까 한국인으로서의 역할을 다하는 것이 보다 중요하다고 생각했습니다. 미국에 본사를 둔 글로벌 게임사가 지난해 한복의 날을 맞아 마련한 온라인 한복 전시회입니다. 이 회사는 한복 입은 게임 캐릭터도 만들었고 10년째 우리 문화재 환수를 지원하고 있습니다. 한국 팀들은 한국에서 한국 문화의 뿌리인 우리 문화유산을 보호하는 것이 또 하나의 놀이문화이고 게임의 또 문화라는 생각과 연결이 있다라고 생각해서 이 프로젝트 시작했습니다. 방탄소년단을 비롯한 우리 대중문화예술인들도 중국 시장의 눈치를 보지 않고 한복의 아름다움을 알리고 있는 주역들입니다. YTN 이승은입니다. 돈만 있으면 뭐든지 가능하고 범죄와 활락이 넘쳐나던 대공황전 미국. 무대는 시카고의 교도소입니다. 스타를 꿈꾸는 녹시 하트와 최고의 스타인 델마 켈리가 똑같이 살인 혐의로 교도소에서 만나 벌어지는 이야기들을 관능적인 방식으로 다뤘습니다. 걸그룹 출신의 티파니 영이 10년 만에 무대에 복귀했습니다. 그냥 이것만 해야지가 아니라 멀티테이너가 요즘에 공연의 마지막 4부는 뮤지컬인지 클래식 연주회인지 구분이 안 될 정도로 퍼포먼스가 강렬합니다. 무대는 역시 교도소, 2차 세계대전 이후 독일입니다. 살인 혐의로 복역 중인 천재 피아니스트 소녀 제니와 여성 재소자들에게 피아노를 가르치는 크리거. 두 여성의 이야기를 통해 삶의 이유를 그렸습니다. 슈라를 바탕으로 한 동명의 독일 영화를 처음 무대에 올렸습니다. 공연을 하면서 계속 와닿는 부분이 그럼에도 불구하고 내가 살아야 하는 이유는 무엇인가에 대해서 계속 생각하고 의자 몇 개 외엔 별다른 장치가 없는 무대. 이야기는 교도소 수감 직전에 경찰서 조사실 등을 중심으로 전개됩니다. 존속 사례를 소재로 한 도스토옙스키 카라마조프의 형제들을 각색한 창작 작품입니다. 의자는 극의 장면에 따라 각각 경찰서와 클럽, 집의 소품으로 변합니다. 의자는 저희에게 분신과도 같은, 때로는 저희를 지켜주고 때로는 저희를 공격하고, 이 무대에서 악화한 코로나 상황 속에서도 뮤지컬 공연은 흥행 행진을 이어가며 지난달 국내 뮤지컬 시장 매출은 163억 원으로 1년 전보다 2배나 증가했습니다. YTN 김상호입니다. 네, 뮤지컬 드라큘라 4연으로 돌아온 배우 김준수 씨 만나봅니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 드라큘라가 담고 있는 내용은 천년이란 삶을 살면서 한 여자를 400년 정도의 그런 정말 어떻게 보면 영원한 그런 사랑이라는 게 사실 흡혈귀이자 약간 그런 뭔가 추상적인 존재잖아요. 예. 그러기 때문에 가능한 그런 뭔가 사랑의 깊이를 이 뮤지컬 드라큘라 안에서 또 그 다른 면을 또 보실 수 있을 거라고 생각되고요. 뮤지컬은 저희 그냥 심플하게 두 번째 스타트라고 생각합니다. 그렇다고 뭐 첫 번째 스타트였던 가수를 뭐 전혀 배제한다 이건 절대 아니고 저에게는 약간 중심을 양쪽에 잘 두면서 가는 게 제 어떻게 보면 인생의 그러니까 뭐 가수와 뮤지컬 배우로서의 인생의 가장 숙제이기도 하면서 어떻게 보면 저에게는 되게 큰 행운이죠. 그댄 나만의 숨결 아물지 않는 내 상처 그대 마음 속에도 내가 남아있잖아 당신의 진심을 외면하지 말고 내게로 와요 그대를 처음 본 순간
모든 게 변해버렸어. 그 이름만 속삭여도 내 세상은 떨려. 우리의 인연은 시간을 넘어 함께 하루며 다시 내게 돌아와 나와 춤춰요 새벽을 향하여. 세계인의 사랑을 받는 우리나라 댄스 음악은 언제 시작한 것일까? 사고로 장애를 얻은 뒤에도 춤 가르치기를 계속해온 강원래 씨가 대중음악 평론가 박성건 씨와 함께 우리 댄스 음악의 역사를 정리했습니다. 모든 춤이 2000년도부터 시작된 것처럼 돼 있더라고요. 하지만 저는 70년대, 80년대 춤도 봤고 또 50년대, 40년대 춤도 알고 있는데 왜 우리 댄스 뮤직은 2000년대부터 K-팝부터 시작이라고 얘기를 할까? 1928년 미국의 댄스 가수 폴 화이트 앨범의 국내 발매를 한국 댄스 음악의 시작으로 보고 100년사라는 부제를 붙였습니다. mambo와 트위스트에서 디스코와 레게, 힙합까지 춤의 유행은 빠르게 바뀌었지만 한결같이 우리 가요와 어우러지면서 대중음악의 경쟁력을 키워왔습니다. K-팝 아이돌의 칼군무 역시 이런 힘이 바탕이 됐습니다. 슈퍼주니어의 쏘리쏘리가 나왔다. 그러면 그 친구도 쏘리쏘리 춤을 춰요. 그리고 싸이의 말춤 노래, 강남스타일 노래를 튼다. 그럼 말춤을 춰요. 그만큼 춤이 차지하는 부분이 굉장히 큰 거죠. 적어도 K-팝 발전에 있어서 춤이 30% 이상은 차지하지 않았나라는 생각이 들어요. 강원래 씨가 꼽은 대한민국 최고의 춤꾼은 선배 가수 인순이. 느린 노래든 빠른 노래든 트로트든 정말 슬픈 국악 같은 음악에 항상 몸동작이 딱 기승전결이 딱딱 맞아요. 심지어는 발라드 부를 때 손동작마저도 한 편의 춤으로 보이거든요. 최근 또 지난 1996년 서태지의 은퇴 기자회견을 YTN 뉴스에서 생중계한 일을 언급하면서 대중문화를 바라보는 시선의 변화를 기록하는 것도 잊지 않았습니다. YTN 기종훈입니다.